So last session, we were learning about abbreviations, acronyms. Yes. So what are we going to see in today's class? In class la நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா கிராமர் செக்ஷன்ல நமக்கு nouns பத்தி கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? So we are going to learn it in an interesting manner. So how are we going to see it? Before that, as usual, we'll start up with a motivational story for the day. One moment. Story of potato, eggs, and coffee beans. So, what is the story going to be about? So, there was a girl. The girl name was Seema. Seema, like all of us, everything seemed to be a problem. எல்லாமே பிரச்சனை. தொட்டதெல்லாம் பிரச்சனை. எப்ப பாரு புலம்புனே இருந்திருக்கா, எப்ப பாரு அவங்க அப்பாட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருந்திருக்கா, எனக்கு இது சரியில்லை, எனக்கு இது இல்லை, எனக்கு இது கிடைக்கல, எனக்கு இது பிடிக்கல, இந்த மாதிரி சொல்லிட்டே இருந்திருக்கா. ஒரு கட்டத்துல வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து தோணிடுது, இந்த பொண்ணு என்ன இவ்வளோ நம்ம எவ்வளோதான் செஞ்சு கொடுத்தாலும் she is not at all contented. How do I make her understand? For that, he says the story. The story is going to be about potato, egg, and coffee beans. So what he does, he asks her to bring a kg of potatoes, few eggs, and some coffee beans that is left at home. So he asked her to boil these potatoes, eggs, and coffee beans. மூணு தனி அடுக்குல வந்து கொதிக்க வைக்க சொல்றாங்களாம். ஸோ பொட்டேட்டோ வந்து எப்படி இருக்கும் சாதாரணமா, ரொம்ப அழுத்தமா இருக்கும். இட் இஸ் ஹார்ட் பவுண்ட் நேச்சர், ரைட்? முட்டை வந்து இப்படி போட்டோம்னா பொட்டுன்னு உடஞ்சிரும். காஃபியும் கொஞ்சம் ஹார்டான சப்ஸ்டன்ஸ் தான். சரி, இதை மூணுத்தையும் கொதிக்க வைக்க சொல்றான். She was clueless. Why is my father saying me to boil these three things which are of totally different nature? So after some time, he asked her to turn off the gas stove. After some time, when the potatoes have got boiled, the eggs have got boiled, and coffee beans have got boiled, she noticed one thing. The potato, which was very hard, has become very soft now. And the egg, which was very fragile in nature, அப்படியே கீழே லேசா அப்படி பட்டாலுமே உடஞ்சு போயிடும், இப்போ வந்து அது ஹார்ட் ஆயிடுது. அந்த காஃபி வந்து கொதிக்கிறத வீடு முழுக்க அவ்வளோ நறுமணமும். The house was filled with fragrance. So what can we learn from this story, ma'am? Is there anything that we can learn? One was hard and it became soft. Another one was quite fragile. That also became hard. One was of soft nature, it became hard. Another one, it didn't have any specific quality. The house was filled with aroma, full of fragrance. So, what can we learn from this? இந்த பொண்ணுகிட்ட வந்து கேட்குறாங்களா, உனக்கு இதுலேருந்து என்ன புரியுது? அந்த பொண்ணு வந்து இப்படி அழுத்தமா இருந்தது சாஃப்ட் ஆயிடுது, இப்போ வீடு முழுக்க மனமா இருக்கு, இப்படிலாம் சொன்னாங்களாம். முட்டை வந்து ஹார்ட் ஆயிடுது. இதுல நீ என்ன தெரியுமா தெரிஞ்சுக்கலாம்? இப்ப நம்ம வந்து ஒரு சூழ்நிலை ஒரு கொடுக்கப்படுறதுன்னா, நம்ம அதுக்கு வந்து எப்படி வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்றோங்கிறது தான் இருக்கு. Are we going to take it in a positive note and going to develop us? இந்த காஃபி பீனை போல நம்மளும் மற்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல நறுமணமா, அதாவது நல்ல வார்த்தைகளா, நல்ல சொற்களா நம்ம சொல்லி அவங்களையும் வந்து உயர்த்தி நாமளே உயர்த்திக்க போறோமா, இல்லாட்டி ரொம்ப சாஃப்டா இருந்து எதுக்கு எடுத்தாலும் நம்ம உடஞ்சு போயிடுற மாதிரி, அதாவது are we going to be like this potato or going to be like this egg wherein it was very soft in nature? Now because of this situation, it has become very hard. So the story of potatoes, beans, that is coffee beans, coffee beans, states that there are several things that happen to us and happen around us in life. But what truly matters is how we respond to the situation when something happens to us. நம்ம வந்து அதுலேருந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம அதை எடுத்துக்கிற மாதிரி நம்ம அந்த சுச்சுவேஷனை எடுத்துக்க போறோமா, இல்லாட்டி நம்ம உடஞ்சு போயிட போறோமா என்ன?
அதை நினைச்சுனே புலம்பிட்டு இருக்கிறது, thinking about the particular situation or the problem, not coming out of it, or going to bring aroma like how this coffee bean gave to the entire room. நம்ம எப்படி மேம் நறுமணமா இருக்க முடியும்? By speaking good words, by doing great things, yes, it will definitely speak about us. So this is the story of potatoes, coffee beans and eggs. So what kind are we? நம்ம எந்த ரகத்துல சேர்ந்தவங்க அப்படிங்கிறத நீங்க சிந்திச்சு பாருங்க. என்னவா ஆக போறீங்க? How are you going to tackle it when a situation is given to you? இது கேட்டாலும் நம்ம மனசுடைஞ்சு போயிடுறது, or are we going to take it in a light manner, or are we going to respond in a different manner? எப்படி நம்ம அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண போறோம் இதுலதான் இருக்கு. இன்னைக்கு 8th இங்கிலீஷ்ல நம்ம பார்க்க போறது கிராமர் போர்ஷன்ல நமக்கு நவுன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. They have mentioned as different kinds of nouns. ஒவ்வொரு நவுனுக்குமே ஃபர்தர் பைஃபர்கேஷனா இன்டெப்த் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளும் இருக்கு. நவுன்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ப்ரோனவுன்ஸ் இருக்கு, verbs we have transitive and intransitive verb. So there are a lot of things be covered in grammar. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நவுன்ஸை பார்ப்போமா? இது நம்ம சின்ன கிளாஸ்ல இருந்தே பார்த்துன்னு வரோம் இல்லையா? இப்ப இது ஒரு பொருள், இதுவும் பொருள். நான் ஒரு நபர், நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன். இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்? நான் என் வீட்டுல இருந்தே கிளாஸ் எடுக்கிறேன், உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். சாரி, கிளாஸ் எடுக்கிறேங்க, உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு பிடிச்ச விலங்கு புலி. இதெல்லாம் சொல்லும் பொழுது ஒரு நபரை சொல்றேன், ஒரு பொருளை சொல்றேன், ஒரு விலங்கை சொல்றேன், இடத்த சொல்றேன். ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது நவுன்னு சொல்ல முடியுமா? எஸ், டெஃபினெட்லி யூ கேன். Name of a person, place, animal or a thing, even emotions comes under this category of nouns. So how are we going to understand it? இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஆக்டிவிட்டி மூலியமா தான் பார்க்க போறோம். ஒவ்வொரு சப்செக்ஷனும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஆக்டிவிட்டி மூலியமா தான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். சரியா? We share the screen. So you have pictures of 4 things. One, Dhoni, another is hockey stick, India, tiger, peacock. ரெண்டுமே இருக்கு. ஸோ இதை நம்ம எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்றோம்? ஒரு நபரினுடைய பெயர், ஒரு நபரை பத்தி பேசுறோம், அது ஒரு நவுன் கேட்டகரைஸ் பண்றோம். இடம், இங்க இடம் என்ன? நம்ம நாடு இந்தியா. பொருள், இந்த ஹாக்கி ஸ்டிக், நம்மளுடைய நேஷனல் கேம் இல்லையா? So every time we see a thing, we can relate to various things that we know already. நம்மளுடைய தேசிய பறவை, தேசிய விலங்கு இரண்டுமே இருக்கு. Animal or a bird. Name, place, animal, thing. Even emotions comes under this category of nouns. So what do you mean by this noun? Name of a person, place, animal or thing. So these are categorized as nouns. Okay. What are the various kinds of nouns that we have? என்னெல்லாம் விதவிதமான noun நமக்கு இருக்கு? What are the different kinds of noun that we have? What are the different types? If you know it, you can please tell me. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நீங்க எனக்கு சொல்லலாம். Before I share the screen, you can by yourself let me know. Proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, material noun. So what is this, ma'am? In-depth இதோடைய in-depth meaning என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியுமா? கண்டிப்பா பார்க்கலாம்.
proper noun. So name of a particular person or place. ஒரு நபரினுடைய குறிப்பிட்ட நபரினுடைய பெயரு அல்லது ஒரு இடத்தின் பெயர். இங்க இந்தியா, நரேந்திர மோடி. நபரினுடைய பெயர், ஒரு இடத்தினுடைய பெயர், நம் நாடு. So whenever you write this proper noun, you ensure that it begins with a capital letter. Capital letterல தான் எழுதணும். அதாவது ஆரம்ப எழுத்து வந்து capital letterல நம்ம எழுதுவோம். although it is a place or person. ரெண்டுமே நம்ம அதை ஆரம்ப எழுத்து வந்து capital letterல எழுதுவோம். So this is proper noun. Proper noun, one of its kind we have seen. Common noun, பொதுவாகவே சொல்லப்படுறது. இப்ப நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா, இப்ப நான் ஒரு ஜூஸ்ன்னு சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் என்ன ஜூஸ்ன்னு சொல்லலாம்? அது வந்து ஒரு ஃபேண்டாவா இருக்கலாம், மிரிண்டாவா இருக்கலாம், இல்ல வேற ஏதாவது இருக்கலாம், ஸ்லைஸ், மாசா. I'm not naming it in specific. I'm just telling it as juice, table, zoo, பொதுவான இடம், டீச்சர். அந்த டீச்சர்னுடைய பெயர்லாம் நான் சொல்லலை. பொதுவாக சொல்லப்படுறத வந்து காமன் நவுன் அப்படின்னு அழைக்கிறோம். It's a name given in common to every person or a thing of same class or kind. இங்க கார், இப்ப அந்த காரினுடைய பேர் ஹுண்டாய், மாருதி சுசுகி, அந்த மாதிரி எதுவும் சொல்லல. வெறும் கார். பட்டர்ஃப்ளை, we have various species of particular butterfly, இல்லையா? banana, cheese, we have mozzarella cheese, wherein we haven't named specific kind of cheese. just as cheese, வெறும்னே ஒரு cheese தான். பிஸ்கெட், பிஸ்கெட்னுடைய பேர்லாம் இல்லை. சன்ஃபீஸ் பிஸ்கெட், போர்போன், டைகர், டாக். we have various species, right? லேப்ரடார் இருக்கு, நிறைய இருக்கு. அல்சேஷன் இருக்கு. it's just mentioned as dog, a common noun, wherein it isn't mentioned in depth what it's specifically about. okay, table, வெறும்னே ஒரு டேபிள்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ நேம் கிவன் இன் காமன், பொதுவாக சொல்லப்படுறது ஒரு நபருக்கோ ஒரு பொருளுக்கோ, or it is for a class or a kind. we call it as common noun. அந்த காமன் நவுன்னு நம்ம சொல்றோம். எனக்கு எல்லா டீச்சர்ஸுமே பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். எல்லா டீச்சர் Any issues? Recording has been stopped. மற்றபடியா? ஓகே, இது காமன் நவுன். டீச்சர், பிளேயர்ஸ். பிளேயர் பேர்லாம் நான் சொல்லலை. just in general I'm mentioning it as player. okay, one which I have completed, I'm eliminating it. next we are having collective noun. கூட்டமாக இருக்கு, அதுக்கு வந்து என்ன பெயர் கொடுக்கிறோம்? இப்ப நிறைய இரும்பு ஒரு இடத்துல இருந்ததுன்னா அது என்ன நினைக்கிறோம்? நிறைய பாடகர்கள் ஒரு இடத்துல கூடி இருக்காங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பெயர். நட்சத்திரங்கள் வானத்துல தெரியுதுன்னா அதுக்கு ஒரு பெயர். இந்த கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளுக்கோ நபர்களுக்கோ அதுக்கு நம்ம என்ன பெயர் கொடுக்கிறோம்? அதுதான் கலெக்டிவ் நவுன் அப்படின்னு சொல்றோம். இட்ஸ் த நேம் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஆர் திங்ஸ் டேக்கன் டுகெதர். இங்க பார்த்தோம்னா நிறைய ரோஜா பூக்கள் இருக்கு ஒரு இடத்துல. குரூப் ஆஃப் ஃபிளவர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோமே, நிறைய பூக்கள் ஒரு இடத்துல சேர்ந்து இருக்குன்னா அது நம்ம எப்படி கூப்பிடலாம்? பொக்கே ஆஃப் ஃபிளவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். எப்படி கூப்பிடலாம்? பொக்கே ஆஃப் ஃபிளவர்ஸ். ஸ்வார்ம் ஆஃப் ants, நிறைய எறும்பு ஒரே இடத்துல சேர்ந்துருக்குன்னா அது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஸ்வார்ம் ஆஃப் ants அப்படின்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? டீம் ஆஃப் பிளேயர்ஸ், நிறைய விளையாட்டு பிளேயர்ஸ் இருக்காங்கன்னா டீம் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் அப்படின்னு கூப்பிடுவோம். இது கலெக்டிவ் நவுன். ப்ராப்பர் நவுன் பார்த்துட்டோம், காமன் நவுன் பார்த்துட்டோம், கலெக்டிவ் நவுனும் பார்த்துட்டோம். இது என்னது? இது அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன். அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன்னா என்ன? is usually the name of a quality, action or state. ஒரு நிலை, ஒரு குணாதிசயம், ஒரு செயல். ஏதாவது சந்தோஷமா இருக்கேன், நான் சோகமா இருக்கேன், இது வந்து அவசியம் இல்லாதது. நாலேஜ், அறிவாற்றல். இது போல நான் ஒரு விஷயத்த வந்து வெறுக்கிறேன், நான் விஷயத்த வந்து ரொம்ப நேசிக்கிறேன். லவ், ஹாப்பினஸ், சாரோ, ஆங்கிரி. So it's a quality or action or state for being.
This is also told as noun, but what kind of a noun? It is categorized as abstract noun. என்ன அதுக்கு பேரு? Abstract noun. நான் சோகமா இருக்கேன், சந்தோஷமா இருக்கேன். So this is abstract noun. Last one that we are having is material noun. என்ன மெட்டீரியல் நவுன்னா நேம் ஆஃப் அ ரா மெட்டீரியல் ஆஃப் அ ப்ராடக்ட். ஒரு அவசியமாக தேவைப்படக்கூடிய ஒரு ரா மெட்டீரியல், அதனுடைய பெயர். இப்போ கோல்டு, சில்வர், மில்க், டைமண்ட், காட்டன், இது போல ஒரு ரா மெட்டீரியல். இதுக்கான பெயரை தான் நம்ம என்னன்னா அழைக்கிறோம்? மெட்டீரியல் நவுன். பொருள், பொருளினுடைய பெயர் மெட்டீரியல் நவுன். இட் இஸ் நேம் ஆஃப் அ ரா மெட்டீரியல். கரெக்ட். So various kinds of nouns. So proper noun, common noun, collective noun, abstract noun. Abstract noun is for the feelings or state or quality. This is name of a raw material of product. Yes? புரிஞ்சுதா? Is everybody clear? By looking at these pictures, I hope you would have understood it much better. பொருட்களோட நம்ம ஒரு படத்தோட பார்க்கும்பொழுது நமக்கு இன்னும் பெட்டரா புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? So proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, material noun. Map C square. இப்படி ஒரு mnemonic name வச்சுக்கலாமா? Map C square. Different kinds of nouns சொல்றாங்கன்னா என்ன பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? Map C square. Map C square. அப்படின்னா என்ன மேப்? Map C square material noun, abstract noun, proper noun, collective noun, common noun. Map C square. Map C square. Different types of nouns. வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் நவுன்ஸ். நவுன்னா என்னன்னு புரிஞ்சணும். நபரினுடைய பெயர், இடம், பொருள், விலங்கு, இதெல்லாம் நவுன்ஸுங்கிறோம். அதுலயே ஃபர்தரா என்னெல்லாம் விதமான நவுன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கும்போது மெட்டீரியல் நவுன், அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன், ப்ராப்பர் நவுன், காமன் நவுன் அண்ட் கலெக்டிவ் நவுன். கரெக்டா? இத்தனை விதமான நவுன்கள் இருக்கு. சரி, என்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நவுன்ஸை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம். ஒன்று ப்ராப்பர் நவுனா, காமன் நவுனா. இப்போ இந்த நரேந்திர மோடி, இந்தியா ஸ்டேட், இதெல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஒரு பொருளை காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போ உங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். எந்த கேட்டகரியில வந்து ஒரு பொருளோ ஒரு நபரோ என்ன வருங்கிறது ஏதாவது கொடுக்கப்பட்டிருந்தா நீங்களே அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புறேன் இல்லையா? ஷல் வி see it? உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுதா பார்ப்போமா? இங்க ஸ்கிரீன்ல விசிபிளா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இங்க பார்த்தோம்னா நம்ம புத்தகத்திலேயே ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கு இல்லையா? we are having this activity in our book wherein names of few people or place, a state of a being, things have been mentioned. We need to categorize into respective headers. அதாவது நவுன்ல வந்து எந்த கேட்டகரியில இது வந்து விழும். அதாவது ஒரு பெயர் சொல்ல, ஒரு நபரினுடைய பெயரா, இடத்தின் பெயரா, பொருளா, விலங்கா, இல்லாட்டி ஒரு ஃபீலிங்ஸா, இல்லாட்டி ஒரு எண்ணம், இதுல எந்த கேட்டகரியில வந்து விழும்? டேவிட், மதுரை, பேரட், ஹாப்பினஸ், புக், தாட், ஒரு சிந்தனை, நிறம், கிரீன், டைகர், ட்ரிச்சி, கம்ப்யூட்டர், நாராயணன், ஃபேன், சிஸ்டர், கலாம், விமென். ஐ ஹோப் யூ ஹவ் ஐடென்டிஃபைட் ஓவர் ஹியர். ஒரு ப்ராப்பர் நவுன் நம்ம பார்க்கும் பொழுது, அதாவது நேம் ஆஃப் அ பர்சன் ஆர் நேம் ஆஃப் அ பிளேஸ், இட் இஸ் ரிட்டன் இன் கேபிட்டல் லெட்டர். பார்க்கலாம் நீங்க கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த பெட்டியில போடுறீங்களான்னு. விமென்.
பொதுவாகவே விமென்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இட்ஸ் அ பர்சன். இங்க வந்து ஃபர்தர் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் நவுன்ஸ் இல்லையா? சக்சஸ் ஒரு எண்ணம், வெற்றி இல்லையா? கம்ஸ் ஐடியாஸ் ஆர் ஃபீலிங்ஸ். கம்ப்யூட்டர், எஸ் பர்ஃபெக்ட், இட் இஸ் அ திங். பிரதர், பர்சன். Solution, it's an idea or feelings. Green, again it is a no, it is a thing. Fan, a thing. Elephant, it is an animal. Happiness, it's an idea or feeling. Happiness is a feeling, right? Swan, ஒரு விலங்கு. School, it is a place where we study. Narayanan, it is a name of a person. Parrot, ஒரு விலங்கு, ஒரு பறவைங்க. David, ஒரு நபரினுடைய பெயர். ரிச்சி, ஒரு இடத்தினுடைய பெயர். டைகர், ஒரு விலங்கு. எண்ணம், ஒரு தாட், இட்ஸ் an idea. பாரதி, person, a famous person, right? சிஸ்டர், இங்க அது பேர்லாம் கொடுக்கப்படல. கான்வென்ட், நான் ஒரு கான்வென்ட்ல படிக்கிறேன். விஜய், கலாம், அப்துல் கலாம் ஐயா. புத்தகம், இட்ஸ் அ திங். மும்பை, இட்ஸ் அ பிளேஸ். பிரச்சனை, இது நமக்கு தோன்றது இல்ல, இட்ஸ் அ ஃபீலிங். பென்சில், இட்ஸ் அ திங். கிரீன், மதுரை, இட்ஸ் அ பிளேஸ். சூப்பர், பர்ஃபெக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. I got answers, responses from many centers. நிறைய சென்டர்ஸ்ல இருந்து எனக்கு பதில் வந்திருக்கு. Thank you for responding me. பதில் சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த மாதிரி இன்டராக்டிவா இருந்தாதான் ஒரு மோட்டிவேஷன் எனக்கும் இருக்கும் இல்லையா? Women, person, success, its idea of feelings. In that category it has been written. Computer ஒரு பொருள், person, brother ஒரு person, solution, green, it's a thing, green color, fan, elephant, happiness, swan, ஸ்கூல், இட்ஸ் அ பிளேஸ். ஸ்கூல், கான்வென்ட், இதெல்லாம் ஒரு இடம். இங்க பார்த்தோம்னா அது என்ன நவுன்ல வரும்? காமன் நவுன். இந்த ஸ்கூலுடைய பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கா? கண்டிப்பா இல்லைல்ல. நாராயணன், நபரினுடைய பெயர். டேவிட், ரிச்சி, பிளேஸ். தாட், ஒரு சிந்தனை, ஒரு எண்ணம், அது ஒரு ஐடியா. பாரதி, நபரினுடைய பெயர். சகோதரி, பர்சன். We don't know the name of the sister over here. Just categorized as person. பேர் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா ஃபர்தரா நம்ம என்ன கிளாசிபிகேஷன் கொடுத்திருப்போம்? ப்ராப்பர் நவுன் கொடுத்திருப்போம். சூப்பர் பசங்களா, கரெக்டா புரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. விஜய், அப்துல் கலாம், கலாம் மென்ஷன். புக், ஒரு பொருள். இடம், மும்பை. பிரச்சனை, இது நமக்கு தோன்றது இல்லையா? எண்ணம், பென்சில் ஒரு பொருள். கிரீன், we can identified as a thing. மதுரை, it's a place. So now we have identified, categorized the nouns. இப்போ ஃபர்தரா அது வந்து என்ன விதமான நவுன் அப்படிங்கறத அது ஒரு கொஸ்டினா கேட்டிருக்காங்க. பேக்ல வந்து ஒரு பெரிய பேராகிராஃப் கொடுத்து அதை வந்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு பெரிய பேராகிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வந்து நம்ம வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுனும் கலெக்டிவ் நவுனும் என்ன நவுன் நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணோம். இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் நவுன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ we need to categorize it under those headers. Let me share the screen. Having lot of interactions. பசங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிஸி, ஆக்டிவிட்டி, இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பேராகிராஃப் நமக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன பேராகிராஃப் மேம்? Hobby is an activity that we enjoy doing in our free time. It keeps us busy in our leisure time. You have one more sentence attached to it. நான் டெக்ஸ்ட் புக், உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கை நீங்க ரிஃபர் பண்ணலாம். ஸோ இங்க ப்ராப்பர் நவுன்ல என்ன வரும்? We are having Abdul Kalam. It's the only name mentioned over here. Next, where do we place it? Hobby எங்க வரும்? People, okay, collective noun.
You're telling hobbies to be categorized in common noun. Okay, as you say, I'm categorizing it. Activity. Personality. Interest. Okay, then busy. Where does it? Where should it be categorized? You want to know? Okay. Abstract noun சொல்லிருக்காங்க. அங்கதான் வருமா? Leisure. பார்ப்போம். நீங்க சொன்ன பதில் சரிதானான்னு நான் செக் பண்ணி பார்க்கறேன். லீஜரும் அப்டிராக்ட் நவுன் வரும். என்னுடைய பொழுதுபோக்கு நேரத்துல நான் என்ன பண்ணுவேன்? லீஜர் டைம். ஃபைன். இப்போ வந்து நம்ம ப்ராப்பர் நவுனா, காமன் நவுனா, கலெக்டிவ் நவுனா, அப்டிராக்ட் நவுனான்னு கேட்டகரைஸ் பண்ணிட்டோம். ஒரு பெரிய பேராகிராஃப் கொடுத்தாங்கன்னா அதுல என்ன நவுன் கொடுக்கப்பட்டிருக்குங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம். ஒரு நபர், பொருள், விலங்கு, எண்ணம், இதையும் நம்மளால கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியுது. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நவுனையும் கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியுது. இப்போ அடுத்ததா ஃபர்தரா என்ன இருக்கு? கலெக்டிவ் நவுன். கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விலங்கா இருக்கட்டும், நபர்களா இருக்கட்டும், பொருளா இருக்கட்டும், அது நம்ம என்ன பேர் சொல்லி கூப்பிடுறோம்? இந்த பொக்கே ஆஃப் ஃபிளவர்ஸ். ஒரு நிறைய பூக்கள் ஒரு இடத்துல இருக்கு, ஒன்னா இருக்கக்கூடிய பூக்களை வந்து நம்ம பொக்கே ஆஃப் ஃபிளவர்ஸ்ன்னு சொல்றோம். இது போல இன்னும் நிறைய இருக்கு. அது என்ன? அதையும் பார்த்துடலாமா? இந்த ஆக்டிவிட்டியுமே நம்ம புத்தகத்துல இருக்கு. wherein we have to identify the collective form of it. Just see it. படம் கொடுத்திருப்பேன். அந்த படத்துக்கு பின்னாடிதான் பொருத்தமான கலெக்டிவ் நவுன்ஸ் இருக்கும். Come on students. I hope by looking at the picture itself you'll be able to identify collective nouns. கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளோ நபரோ அதுக்கான பேர் என்ன? இங்க பார்த்தோம்னா நிறைய மாடு இருக்கு. என்னன்னு சொல்லுவோம்? herd of cows. A herd of cows is the right answer. நிறைய பறவைகள் ஒரு இடத்துல பறக்கிறது. இது என்ன சொல்லுவோம்? Perfect. A flock of birds. சூப்பரா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க பசங்களா. வெரி நைஸ். நிறைய பசங்க பாடுறாங்க, ஒரு இடத்துல நிறைய பாடகர்கள் கூடி இருக்காங்க. choir of singers. அமேசிங். படத்தை பார்த்தோன்னே பதில் வருது எனக்கு. A bottle of milk. Bottle of milk. சாரி. ஒரு கப்பு நிறைய டீ இருக்கு. அப்படியே சொல்லிடலாமா? A cup of tea. That's it. A cup of tea is its collective form. நிறைய எறும்பு முடிச்சிடும்ல. நிறைய எறும்பு ஒரு இடத்துல இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? Swarm of ants. A swarm of ants. It's its collective name. திராட்சை பழங்கள் கொத்தா இருக்கு, அதை நம்ம எப்படி கூப்பிடுவோம்? இந்த கொத்தா இருக்கு அதை வந்து bunch of grapes. என்னென்ன கூப்பிடுவோம்? A bunch of grapes. Amazing. A bowl of rice. A bowl of rice. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு படத்தோடயே நம்ம அதை ரிலேட் பண்ணும்போது கட்டாயமா அந்த வார்த்தையானது அந்த கலெக்டிவ் ஃபார்ம் நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஜோடி ஜோடியா இருக்கு. ஜோடியா இருக்கிறத வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? A pair of shoes, a pair of bangles அப்படின்னு தானே சொல்லுவோம். கரெக்ட். இந்த இதுக்கு என்ன சொல்றோம்ப்பா? மழை. ஒரே சமயத்துல நிறைய பெய்யுதுன்னா அது என்ன சொல்லுவோம்? A shower of rain. என்ன சொல்லுவோம்? A shower of rain. Great. நவுன்ஸோடைய அதோடைய கிளாசிபிகேஷன், கலெக்டிவ் ஃபார்ம் எல்லாமே பார்த்துட்டோம். கரெக்டா? We started up with a small motivational story. Then we understood various kinds of nouns, meaning of nouns, different types of nouns, collective forms. All these questions have also been answered. Right? So, இன்னி செஷனுக்கு இது போதும். அடுத்த செஷன்ல